اور ہر اتوار دوپہر 2 بجے صرف DD اردو پر۔ یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، یہ توبہ ہے ناسو کی، یہ تو بات الناسو، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو، آداب زندگی کے سکھاتی ہے یہ کتاب، آداب زندگی کے سکھاتی ہے یہ کتاب، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتی ہے یہ کتاب، سینے سے اس کتاب کو اپنے لگائے ہم، اپنے عمل سے ہند کو جنت بنائے ہم، یہ تو بات الناسو ہے، یہ تو بات الناسو۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کلیم چند ہی دنوں میں اپنی ناعاقبت اندیشی، فضول خرچی اور یار پاشی کے سبب بازار کا مقروض ہو جاتا ہے، اور ایک بار پھر وہ نظر حوالات ہو جاتا ہے۔ حوالات سے وہ اپنے باپ کو خط لکھتا ہے، باپ فوراً ہی 700 روپے بھجواتے ہیں، مگر وہ گھر آنے کے بجائے 500 روپیوں میں جیل سے باہر آتا ہے اور 200 روپے لے کر ریاست دولت آباد کا رخ کرتا ہے۔ اسے اپنی شاعری اور زباندانی پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہاں جاتے ہی دولت، شہرت اس کے قدموں میں ہوگی۔ ناچیز کو کلیم کہتے ہیں اور میں دلی سے حاضر ہوا ہوں۔ مگر وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست دولت آباد کی بساط الٹ چکی ہے۔ میاں بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی دولت آباد پہنچنے سے چند روز پہلے ہی یہاں کی بساط پلٹ چکی ہے۔ اور اب دیکھیے اس سے آگے۔ حاضر ہے کشت تیرا اب آپ کے حضور، حاضر ہے کشت تیرا اب آپ کے حضور، یہ تو بات الناسو ہے ڈپٹی نذیر کی۔ کلیم مولوی صاحب سے اجازت لے کر صدر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ وہاں بھی اسے اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ اس نے سوچا تھا کہ وزیر اعظم اور نائب الرئیس ہیں تو بڑے کر و فر کے ساتھ مجلس آرا ہوں گے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک ولایتی قسم کے مولوی ہیں اور وراثت کے کسی مسئلے پر لب کشا ہے۔ صدر اعظم، بہت پریشان ہوں، بہت عرصے سے عرضی لگا رکھی ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، آپ کا معاملہ ہی زیر غور ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ ان حضرات سے فارغ ہو جاؤں تو آپ سے گفتگو کروں۔ جی بہت اچھا۔ وراثت کے مسائل میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کے معاملے میں تاخیر کا سبب بھی یہی ہے۔ ویسے میں نے تقسیم کی تمام تر تفصیلات تحریر کر دی ہیں، پھر بھی اگر کچھ خدشات اور معروضات ہوں
تو کل مزید غور کر لیں گے۔ ہاں ایک بات اور، اگر ان کے نفاذ میں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو آگاہ کیجیے گا، اس کا سد باب بھی کر دیا جائے گا۔ یہ لیں۔ ہاں جناب بیٹھیے۔ جی شکریہ۔ آپ شاید اس شہر میں نووارد معلوم ہوتے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضور میرا نام کلیم ہے، میں دلی سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی آمد کی غرض و غایت معلوم ہو جاتی تو بہتر تھا۔ ایک غریب الوطن ہوں، رئیس کی داد و سقا کا شہرہ سن کر مدت سے مشتاق تھا، یہ حال ہے۔ باقی میری صورت سوال ہے۔ آپ کی سماعت صحیح ہے، لیکن جس جود و کرم اور سخاوت و دریا دلی کا ذکر آپ نے کیا ہے وہ اگرچہ صفت محمود ہے، مگر دیگر افعال کی طرح اس میں بھی اعتدال شرط ہے۔ شامت اسراف اور بیجا فضول خرچیوں کی بنا پر سخی غنی نہ رہا، افسوس صد افسوس۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ فرنگیوں نے حفظ ریاست کے پیش نظر رئیس مملکت سے ان کے تمام تصرفات سلب اور کل اختیارات منقطع کر دیے ہیں۔ اب ان سے کسی قسم کی توقع فضول ہے، مگر آپ مطلق پریشان نہ ہوں۔ اگر میں دیکھوں گا کہ آپ کے اندر صلاحیت و لیاقت ہے تو میں آپ کی عرض داشت مجلس شورا میں پیش کر دوں گا، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ کوئی نہ کوئی خدمت آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ متعدد مناصب خالی ہیں، جیسے حدود ریاست میں فوجداری وغیرہ۔ چندے حضور مجھ کو اپنی خدمت خاص میں رکھیں، اور اس نالائق کی ہنرمندی اور بے ہنری جب آپ پر منکشف ہو جائے تو جس خدمت کے لیے کہیں گے یہ بندہ حاضر ہے، اگرچہ خدمت فوجداری ہی کیوں نہ ہو۔ طالب ہوں علم کا کہ علم سے ہے ہم رقم، طالب ہوں علم کا کہ علم سے ہے ہم رقم، نیزہ سمجھ کے لیتا ہوں میں ہاتھ میں قلم۔ واہ بہت اچھا، لیکن جناب فرنگیوں نے جو انتظام جدید کیا ہے وہ کچھ ایسی تنگ روزی کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں بس تھوڑی ہی گنجائش ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی جانب سے کوئی خدمت آپ کے سپرد کروں، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی خدمت بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ بقول غالب آج مجھ سا نہیں زمانے میں، آج مجھ سا نہیں زمانے میں، شاعر نغز گو خوش گفتار۔ انتظام جدید کے مطابق ریاست میں خدمت شاعری کا کوئی منصب نہیں ہے، اور نہ مستقبل میں اس کی کوئی امید ہے۔ یہ آپ کا کثر نفس ہے۔ آپ کی سرکار با اختیار میں ایک شاعر کی ضرورت بھی ہے، جو آپ کے محامد و اوصاف کو مشتہر کر کے خیر خوان دولت کو راسخ العقیدت اور دشمنان روسیہ کو مبتلا ہیبت کرتا رہے۔ واہ، آپ کی زباندانی کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کی کریم النفسی ہے، ورنہ میں جانتا ہوں من آنم کہ من دانم۔ مجھ کو اگر ضرورت ہے تو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو مجھ کو میرے عیوب سے مطلع کرتا رہے۔ انتظام جدید کے مطابق ریاست میں خدمت شاعری کا کوئی منصب نہیں ہے، اور نہ مستقبل میں اس کی کوئی امید ہے۔ اب اس بابت کچھ عرض کرنا سوء ادب ہے، وہی خدمت فوجداری مجھ کو تفویض فرمائی جائے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے استشراح کریں گے تو میں ہرگز اس کی صلاح نہ دوں گا، کیونکہ ملازمان فوجداری کو ہمیشہ مار کا آرائی درپیش رہتی ہے۔ اس میں خطرات زیادہ ہیں، اور آپ اس ریاست کے باشندے بھی نہیں ہیں، تو آپ پر حفظ ریاست کی ذمہ داری واجب بھی نہیں ہے۔ حضور حالات استقرار کو کیا کیا جائے؟ اگر بات استقرار کی ہے تو 20 روپے ماہوار مشاہرے پر ایک جمع خرچ نویس کی ضرورت ہے، فی الحال اس کو قبول کیجئے۔ میری نظر میں وہ زیادہ عافیت کا منصب ہے۔ بندہ اس خدمت سے معاف رکھا جائے، یہ کچھ لالا بھائیوں کو ہی زیبا ہے، مجھے معاف کیجئے۔
अफसोस, शायरी ने इस जवान राना को बर्बाद कर दिया। सदर आजम से मुलाकात के बाद सराय पहुंचा तो सख्त बददिल और मायूस था। कुछ लोगों ने उससे मुलाकात का अहवाल जानना चाहा तो उसने कहा कि ज़माने के इनकलाबात देखिए, ऐवान रियासत क्या है, फतेहपुरी की मस्जिद है। इस हेस बेस में 10 दिन गुजर गए। बारे यकयक उसके दिल में क्या ख्याल आया कि सिपाहियाना लिबास पहन, हथियार लगा, मूंछों पर ताव देता, खिदमत फौजदारी में उम्मीदवार बनकर कमेटी के रूबरू जा खड़ा हुआ। आदमी था माशाल्लाह वजी, और उस पर लिबास, एकदम से फौज में कप्तान मुकर्रर हो गया। वाह वाह कलीम शहजादे वाह। अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। ताश के तुम माहिर, तुक्कल उड़ाने में तुम माहिर, शतरंज की बाजी खेलने के माहिर, हर खेल के माहिर हो, तो क्यों ना फौज में जाकर कप्तान बन जाओ। बन गया ना कप्तान। शहजादा कलीम बन गया कप्तान। 4-5 महीने कलीम ने बड़े चैन से गुजारे, और यहाँ तक के ठाकुर जोरावर सिंह, जिसने अपने इलाके की किस्त वक्त पर अदा न की थी, तकाजा हुआ तो बिफर पड़ा। उसकी सरकोबी के वास्ते फौज रवाना हुई। उसमें कलीम भी था। पहले ही हमले में मियाँ जख्मी हुए, और वो भी ऐसे कि गोली घुटने पर पड़ी जो तैरती हुई रान में जा घुसी। उसे दारुशफा पहुंचाया गया। जर्राहों ने पांव काटने की सलाह दी। फिर ये तय पाया कि उसे दिल्ली के बड़े जर्राहों के पास भेज दिया जाए। नसूह को खबर हुई तो उन्होंने फहमीदा और घर वालों के मशवरे से ये तय किया कि उसे नईमा के घर ले चलें, जिनके पड़ोस में हिंदुस्तान के नामी जर्राह हकीम रईस का शिफा खाना है। नहीं बचूंगा। ऐसा ना बोलो। चलो ले चलो भाईजान। कुछ नहीं होगा भाईजान। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? चोट गहरी है, गोली लगी है। गोली के टांग के अंदर तो नहीं है? अरे जख्म बिगड़ गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। भाईजान, मुझे तो लगा था आप फौज के साथ आएंगे। क्यों लेटे लेटे इतने गहरे जख्म के साथ आ रहे हैं? ये देखिए ना कितना खून बह रहा है। इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। हाँ, हर चीज का इलाज है। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। अबू जान, मेरे बच्चे तो बिल्कुल ठीक हो जाए। साला मैं टांग नहीं कटाऊंगा। नहीं कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाओगे भाईजान। कुछ नहीं होगा। कलीम सब ठीक हो जाएगा। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। है ना अबू जान? चलो चलो अंदर लेके चलो। चलो उठाओ बेटे, चलो 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 अंदर चलो। अल्लाह क्या हो गया भाईजान को? अल्लाह मेरे को संभाल के मंगा, संभाल के जरा संभाल के। कलीम कई हफ्ते इसी तरह बहन के घर रहा। शहर के नामी जर्राह और हकीम मुसलसल उसके इलाज में मसरूफ थे, मगर उसका जख्म बिगड़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि जख्मों का फिसाद अपनी इंतहा को पहुँच गया, और हकीम साहब ने भी इशारों में उसके ला इलाज होने की बात कह दी। एक दिन खिलाफ तवक्को कलीम खुद से उठकर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि उसके बदन में जान पड़ गई है, और उसने फरमाइश करके 2 गोश्ता भी तनावुल किया, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। भाईजान, भाईजान, मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? आराम से आराम से आराम से। अरे सही। हाँ, तुम कब आए? अभी अभी। मदरसे नहीं गए? जी बस अभी वहीं से आ रहा हूँ। कुछ खाया? नहीं अभी खाया। तो जाओ मेरे भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं तुम कुछ भाईजान, खाओ। जाओ।
भाईजान आज बावर्ची खाने में तुम्हारी पसंद का खाना बना है, जी भर के खाना। भाईजान देखिए, आपकी फरमाइश 2 गोश्ता हाजिर है। 2 गोश्ता, चलिए नोश फरमाइए। बड़ी ख्वाहिश हो रही थी इसे खाने की। आपको पता है, कभी कभी मैं मुन्ने को भी खिला देती हूँ। बहुत भूखा था मैं, आज पेट भर के खाऊंगा। खाइए खाइए। खाइए, ये गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाइए और हमारे साथ भागने दौड़ने लगिए। खाइए 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 भाईजान, गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त हो जाइए। चुस्त क्या, तंदुरुस्त हो जाइए, और तंदुरुस्त क्या, जल्दी से भागने दौड़ने लगिए। मेरे कहने का मतलब है, आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाइए। बिल्कुल, अब तो आप पहले से तंदुरुस्त हो गए हैं। क्यों खाला? चलिए। अली, मेरे भाई, मैं अब कभी ना भाग सकूं। भाईजान ऐसा ना करिए। चलिए गोश्त फरमाइए। खाइए खाइए। मैं अपने तय समझ चुका हूँ, बेटे अल्लाह पे भरोसा ये रखो। बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते। भाईजान खाइए खाइए चलिए भाई, खाइए पकड़ो तो सही, कोई खिलाओ तो सही इसको। खाइए। अरे हमीदा कितनी बड़ी हो गई है? अली मियाँ, जी भाईजान। अब तुम घर संभालोगे? हाँ, देखो ना कितनी दीनदार हो गई है हमीदा। आप खाइए, आप खाइए। खाऊंगा खाऊंगा। खाइए। कैसा लगा भाईजान? आप लोग गैर मामूली तवानाई जो मुझ में देख रहे हैं ना, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी आखिरी तवानाई है। ना भाईजान, बेटा ऐसे नहीं ऐसा ना बोलते। करिए भाईजान। खुदा के लिए ऐसा मत बोलो। तुम लोग मेरा दिल रखने के वास्ते के लिए मुझे तसल्लियां दे दो। भाईजान। भाईजान नहीं। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस रोग से जाबर होने वाला नहीं हूँ। देखिए ना, खुदा ने आपको कितना अच्छा कर दिया है। मैं मरने को तरजीह देता हूँ। ऐसा मत कहिए भाईजान। ऐसा ना कहिए। ये मेरी नालायक जिंदगी जो मैंने बसर की, अपने वालिदैन की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी में काटी है। कितने गुनाह किए हैं मैंने, कुफ्र हुआ मुझसे, कुफ्र। मैं जानता हूँ मेरी बहन, अगर ये जिंदगी लाखों हजारों बार भी मुझे मिले और मैं इसमें सारी जिंदगी माफिया मांगता हूँ, तो भी मेरा गुनाह माफ नहीं भाईजान, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? मैं जान चुका हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाईजान। अम्मी खाला, अम्मी जान को बुलाइए। खाला अम्मी कोई जान डोली भेज दो हमीदा को, अब कहीं उसकी तबीयत अब ठीक सिर्फ एक आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू रह गई है भाईजान, ऐसा ना कहिए। कि अब्बा जान से अपना गुनाह माफ करा लो। भाईजान को बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका, अब्बा जान मैं बुला दिल दुखाया है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे कोई बहन आ जाना, बुला दे। अरे कोई बहन आ जाना। भाईजान बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? भाईजान को पता नहीं क्या हुआ। या अल्लाह तू खैर कर, या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर कर, या अल्लाह मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटे? या अल्लाह मैंने जनाब कुछ तो बताइए। कलीम पानी पानी पानी। या अल्लाह, या मेरा बच्चा, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शफा देगा। ले जाओ। हाँ बोलो हाँ क्या बात है? हाँ बेटे
बोलो बोलो। माफी माफ किया बेटे, माफ किया। वापस आ जाओ बेटे, माफ किया। कलीम, क्या हुआ कलीम, कोई बताएगा? इसे क्या हुआ? बहनों इसे ना, इसे क्या हुआ? उठेंगे अभी, उठेंगे। मेरा बच्चा भाईजान उठिए ना। अब इसके जनाजे का इंतजाम करो। क्या अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने ले ली मेरा बच्चा। मुझसे माफी मांगना चाहता था, मुझसे माफी मांगना चाहता था। पगले, माँ तो अपनी कोख से जन्म देती है और माफ कर देती है। तू भी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कैसे सबर करूं, कैसे सबर करूं, नहीं कर सकती। बस करो, सबर करो। जवान बेटे की मौत का सदमा किसी भी बाप के लिए भारी होता है। नसूह भी एक बाप था जो अपनी बिगड़ी हुई औलाद की इस्लाह करके उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन कलीम की मौत से उसका ख्वाब किसी कांच की सुराही की तरह जमीन पर गिरकर किरची किरची हो गया। लेकिन नसूह की तौबा में उम्मीद की किरण बाकी थी। उसका अज़्म बुलंद था। अगली पीढ़ी के लिए उसके ख्वाब जिंदा थे। आसमान पर सूरज रोशन था, उफुक पर शफक के रंग बिखरे थे जो उसके अज़्म की बुलंदी बयान कर रहे थे। ये तौबातुन नसूह है डिप्टी नज़ीर की।